ہے, کس کس جگہ سے گھومنا ہے. پاگل ہو جاتا ہے سوچ کے. اللہ عرش پر مستوی ہوا. کداں سارے ودیا اور ٹھیک ٹھاک جی. اج میں استاد جی دی مرزا محمد علی انجینئر صاحب دی ایک بہت پیاری ویڈیو لے کے آیا. یہ اللہ کی طاقت ٹائٹل ہودا, اللہ کی طاقت. بہت پیاری ویڈیو, بہت زبردست ویڈیو. آجو سارے دیکھتے ہیں پر رل کے. آجو میرے ویر آجو. تو جس نے بھی روٹی زندگی میں ایک دفعہ کھائی ہے تو اس کے لیے خدا تک پہنچنا آسان ہے. کوئی فروٹ کھایا ہے, کوئی چیز, اور یہ تو صرف کھانے والا اسپیکٹ ہے. اس کے بعد اس کھانے نے اندر کہاں جانا ہے, کس کس جگہ سے گھومنا ہے, اس میں سے فائدے والی چیز کیسے الگ ہونی ہے, اور کس طریقے سے اس نے پیشاب کی شکل میں نکلنا ہے, اور اس میں انسان کی اپنی کوئی مرضی شامل نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں سے اتنا آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی انسان غافل ہوتا ہے تو جان بوجھ کے ہو رہا ہے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد. اللہ ہی ہے جس نے آسمان کو بلند کیا ہے بغیر کسی ستونوں کے. ترونہا, کہ جن کو تم دیکھ سکو. دو معنی ہو سکتے ہیں کہ یہ آسمان ایسے ستونوں کے اوپر بلند ہے جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے, اور یہ معنی بھی درست ہے کہ یہ آسمان بغیر ستونوں کے بنایا گیا ہے, بغیر ایسے ستونوں کے کہ جو تمہیں نظر آئیں, یا تم دیکھ تو رہے ہو کہ بغیر ستونوں کے ہم نے اس کو بنایا. اتنی اونچی چھت بغیر ستونوں کے, یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے. اس زمانے میں تو اتنی بات ہی کی جا سکتی تھی نا, لیکن آج جس طرح سائنس نے ہمیں بتایا ہے اور جو تفصیلات سامنے آئی ہیں, وہ تو انسان پاگل ہو جاتا ہے سوچ کے. اتنی وسیع یونیورس صرف پہلے آسمان کے نیچے, کہ اس کی وسعت کا اندازہ لگانا ہی ناممکنات میں سے. اور اندازہ لگا کہ آپ سائڈ پہ ہوں گے, تھوڑی دیر بعد وہ اس سے بھی زیادہ ایکسپینڈ کر چکی ہوگی. یونیورس ایکسپینڈ کر رہی ہے. ثم استوى علی العرش, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا. اب یہ دیکھ لیں متشابہات آ گئی ہیں. اللہ عرش پر مستوی ہوا. اب یہ اللہ کے سوا کسی اور ہستی کے لیے ہوتا نا تو ہم کہتے کہ وہ تخت پر بیٹھ گیا, لیکن اب عربی زبان کی وکیبلری کا بھی ایشو ہے. انسان کی زبان جو ہے بہرحال اس کی حدود ہے. تو یہاں پہ ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہوا. اس لفظ کو استوائی رہنے دیتے ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اس کا وہ تخت حکومت ہے. اس کا اپنے تخت حکومت پر متمکن ہونا اس طرح نہیں ہے جیسے کوئی بادشاہ کسی تخت کے اوپر, بے شک, یا کوئی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کسی کرسی کے اوپر بیٹھتا ہے, کیونکہ یہ پھر مثال ہو جائے گی. اور قرآن میں واضح ہے لیس کمثلہ شیء, اللہ کی مثل کوئی شے ہو نہیں سکتی. وسخر الشمس والقمر, اور اسی نے پابند کیا ہے سورج کو بھی اور چاند کو بھی. کل یجری لاجل مسمی, یہ سب کی سب جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں ایک مقررہ میعاد تک کے لیے رواں دواں ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کو کام میں لگا دیا ہے. آپ فرام کریشن ٹو کریٹر میری ویڈیو دیکھیں, ہو کریٹڈ گاڈ, اسی طریقے سے اللہ کون ہے, تو اس میں میں نے پوری کائنات کا تعارف کروایا ہے. انسان پاگل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری کی ساری چیزوں کو نہ صرف پیدا فرمایا بلکہ کام میں بھی لگا دیا ہے. ہر چیز کو حرکت میں لگایا ہوا ہے, اور اتنی مشکل وہ حرکات ہیں کہ انسان اس حرکت کو دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس چیز کو مینیج کیا ہوا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد بھی چکر کاٹ رہی ہے, اور اپنے محور کے گرد بھی ساتھ پیرلل میں گھوم رہی ہے, اور پھر اپنے محور کے گرد جو گھومتی ہے اس میں جو اس کا ایکسس ہے اس میں بھی
यूं भी करती है साथ, जैसे लट्टू जब रुकने वाला होता है, ये मोशन भी उसकी साथ चल रही है। और चौथी मोशन ये है उसकी कि वो जब सूरज के गिर्द जो घूम रही है ना, तो पूरा निज़ाम शमसी भी पूरी रफ्तार के साथ पिछले अरबों साल से वेगा स्टार की तरफ जा रहा है, और वो जो उसकी रफ्तार है वो अनबिलीवेबल है। एक सेकंड में 1000 किलोमीटर। सूरज एक सेकंड में 1000 किलोमीटर यूं जा रहा है, और जमीन जो है ना उसके गिर्द घूम रही है, सेकंड में ऐसे तो घूम भी रही है, ऐसे भी 1000 किलोमीटर तय करती जा रही है। वो आप जरा डिस्कवरी चैनल पे और नेशनल ज्योग्राफी पे देखें, वो मतलब पागल हो जाता है देख के। आपको तो सिर्फ ये पता है कि ऐसे ऐसे घूम रही है, नहीं, सिर्फ ऐसे नहीं घूम रही, वो साथ ऐसे ऐसे भी घूम के आगे भी ट्रैवल कर रही है, 1000 किलोमीटर एक सेकंड में भी तय कर रही है। परेशान। और ये तो एक छोटा सा एक आपको ये सोलर सिस्टम नजर आ रहा है, और फिर ये पूरी कायनात कितनी बड़ी है, ये तो अल्लाह ताला ही सारे मामलात को देख रहा है। युदब्बिरुल अम्र, वही तदबीर फरमाता है कामों की। युफस्सिलुल आयाति लअल्लकुम, और वो अपनी आयात को खोल कर बयान करता है ताकि लअल्लकुम बिलिक़ाइ रब्बिकुम तूक़िनून, ताकि तुम अपने रब से मुलाकात का यकीन कर सको। यानी अल्लाह ताला अपनी कुदरतों से इतना आया है कि अगर अल्लाह ताला को किसी ने पहचानना है ना, तो वो ये कुदरत की निशानियां देखकर पहचानेगा, और वो इस रिजल्ट पे पहुंचेगा जो सूरह आल इमरान में भी आया, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिलन सुब्हानका फ़क़ीना अज़ाबन नार। अल्लाह ये सारी चीज़ें तूने बातिल पैदा नहीं फरमाई, यकीनन पर्पसफुल है, तो मुझे भी किसी मकसद के तहत ही बनाया होगा, तो मुझे आग के अजाब से हमें बचा ले, आमीन। तो अल्लाह ताला हमारा है कि उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो अपने रब से मुलाकात का यकीन करना चाहते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने निशानियां रख दी हैं। वहुवल्लज़ी मद्दल अर्द, और वही है जिसने ज़मीन को फैलाया, वजअल फ़ीहा रवासिया व अनहारा, और उसने इसमें पहाड़ भी रख दिए और दरिया भी रवां कर दिए। इसकी खूबसूरती वाला मामला तो एक अलग से, इसकी जो इंसानी ज़िंदगी के लिए अहमियत है इन पहाड़ों की, इस ज़मीन की स्टेबिलिटी के लिए, और पानी जो ज़िंदगी का निशान है इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर, उसका क्या वाटर साइकिल अल्लाह ताला ने बनाया है। वही सूरज है जो समुंदर के पानी को एवेपोरेट करता है, वही सूरज है जिसकी वजह से दुनिया में हवाएं चलती हैं, और उस पानी को उठा के वो ज़मीन पे बारिश की शक्ल में बरसाती हैं, और पहाड़ों पर ग्लेशियर्स की फॉर्म में, फिर उसी सूरज की तपिश की वजह से वो बर्फ़ के ग्लेशियर पिघलते हैं, उनमें से फिर पानी रवां होता है, जो पहाड़ों में से होता हुआ इंसान उसको यूज़ करते हैं, और ज़मीन के अंदर भी पानी के दरिया चलते हैं जो हम ज़मीन से पानी निकालते हैं। तो ये सारे का सारा वाटर साइकिल अल्लाह तबारक व तआला ने रवां किया है। व मिन कुल्लि समरात, और हर किस्म के फलों में, जअल फ़ीहा ज़ौजैन इस्नैन, उसने दो दो के जोड़े बना दिए हैं। यानी नबातात के अंदर भी, फलों में भी जोड़े हैं। ये तो चंद एक लोगों को चीज़ पता थी ना, जो लोग यानी फसल के साथ वाबस्ता थे, उन्हें ये पता है कि जिस तरह नबातात में भी उसी तरीके से मुज़क्कर और मोनस वाला इशू है, जिस तरह के इंसानों में है, जानदारों में है, जोड़ों की शक्ल में, मेल और फीमेल। युग़शिल लैल नहार, और ढांप देता है वही रात से दिन को। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, बेशक इसमें अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व तफक्कुर करते हैं। अब देखें, कोई इंसान दुनिया में ये कह नहीं सकता कि मेरी ऑब्जर्वेशन से कोई ऐसी चीज़ नहीं गुजरी कि जिसमें मुझे अल्लाह ताला की कुदरत नज़र ना आई हो, छोटे से लेवल से लेकर बड़े लेवल तक। आप जो चीज़ खा भी रहे हैं, सिर्फ उसके ऊपर गौर कर दें कि ये इस खाने तक पहुंची किन स्टेजेस से है, तो इंसान पागल हो जाता है। फ्रूट तो हमारे सामने फिनिश प्रोडक्ट के तौर पे आ रहा है ना,
وہ تو ایک سمپل معاملہ ہے، لیکن وہ بھی اتنا کمپلیکس ہے کہ ایک تربوز کو کاٹیں آپ، اس میں آپ کو سینکڑوں بیج نظر آئیں گے۔ جس شخص کو یہ نہ پتا ہو کہ یہ تربوز بنتا کیسے ہے، اس دنیا کا باشندہ نہ ہو، اگر اسے بتایا جائے کہ یہ جو اندر ایک چھوٹا سا بیج ہے نا، اس کو میں زمین میں بوؤں گا اور یہ جو اتنا بڑا تربوز دیکھ رہے ہو، اس طرح کے ہزاروں تربوز اس میں سے نکل آئیں گے، اور وہ کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کائنات میں ہر چیز معجزہ ہے، لیکن کئی معجزوں کے ہم عادی ہو چکے ہیں۔ پھر ان بیجوں کو اس میں پلیس کیا ہے، پھر کیا ذائقہ رکھا ہے فروٹ کا، اور جو نان فنش پروڈکٹ ہے ادر دین فروٹ، اس کو اگر آپ دیکھیں کس طرح ویلیو ایڈیشن ہو کے آپ تک بے شک جی کائنات دے وچ ہر چیز اللہ دا معجزہ جی۔ انڈے چو چوزا نکلیا نا، وہ بھی اللہ دا معجزہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی چیز بھی دنیا جہان دی کوئی چیز ہے نا، وہ اللہ پاک دا معجزہ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر چیز پہنچتی ہے۔ ایک گندم کا دانہ بویا جاتا ہے، اس میں سے بالیاں نکلتی ہیں، پھر وہ پکتا ہے، اس کے بعد اس کا بھوسا الگ ہوتا ہے۔ جو ہمارا یہ والا آٹا ہے ویسے تو وہ اس کے سمیت ہی کیا جائے، جو دانوں کے اوپر بھی ایک چھوٹی سی کھال ہوتی ہے اس کی، وہ تو ہمارے اس کا حصہ ہی بن جاتی ہے، لیکن جو الگ سے اس کی بھوسے والا معاملہ ہے الگ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا آٹا بنتا ہے، پھر اس آٹے کو پانی ڈال کے گوندا جاتا ہے، پھر اس سے روٹی آگ کے اوپر پکائی جاتی ہے، پھر فنش پروڈکٹ آپ کے پاس آتا ہے۔ تو جس نے بھی روٹی زندگی میں ایک دفعہ کھائی ہے تو اس کے لیے خدا تک پہنچنا آسان ہے۔ کوئی فروٹ کھایا ہے، کوئی چیز، اور یہ تو صرف کھانے والا اسپیکٹ ہے۔ اس کے بعد اس کھانے نے اندر کہاں جانا ہے، کس جگہ سے گھومنا ہے، اس میں سے فائدے والی چیز کیسے الگ ہونی ہے، اور کس طریقے سے اس نے پیشاب کی شکل میں نکلنا ہے، اور اس میں انسان کی اپنی کوئی مرضی شامل نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں سے اتنا آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی انسان غافل ہوتا ہے تو جان بوجھ کے ہو رہا ہے، ورنہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی اتنی نشانیاں رکھ دی ہیں کہ کوئی شخص بھول کر بھی خدا سے غافل نہیں ہو سکتا اگر وہ خود سیدھے راستے کے اوپر رہنا چاہے۔ بہت بڑا بدبخت ہوئے گا جڑا اللہ تعالیٰ کو غافل ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ کو غافل نہیں ہونا چاہیے انسان۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و تفکر کرتے ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور زمین میں بھی مختلف قسم کے زمین کے ٹکڑے ہیں۔ یہ آپ کو منظر پہاڑوں پہ بھی دیکھنے سے نظر آ جائے گا کہ پہاڑوں کے اوپر بھی لوگوں نے جہاں پہ فصلیں اگائی ہوتی ہیں تو پہاڑوں کے اوپر مختلف انہوں نے اس کی کٹنگز بنائی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات نیچرل کٹنگز بھی ہوتی ہیں کہ میدان آیا، اس کے بعد پھر پہاڑ شروع ہو گیا، پھر میدان آیا، پھر پہاڑ شروع ہو گیا، اس طرح کے ٹکڑے بھی ہوتے ہیں۔ سمندروں میں بھی، جزیروں کی فارم میں بھی ٹکڑے ہوتے ہیں، دریاؤں کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ اور اب تو یہ سائنس کی برکت سے جو آپ خلا سے ایریل ویو دیکھتے ہیں زمین کا، اس میں تو بڑے بڑے براعظم بھی آپ کو مختلف ٹکڑے نظر آ رہے ہیں، کہیں سے جڑے ہوئے ہیں، کہیں سے الگ ہیں۔ لاکھوں سال پہلے یہ سارے کے سارے جڑے ہوئے تھے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ علیحدہ ہوتے گئے، وہ ٹیکٹونک پلیٹس والا معاملہ بھی یہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں۔ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور باغات ہیں انگوروں کے، وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ، اور کھیتیاں ہیں، غلے کی جتنی بھی کھیتیاں ہیں، اور کھجوریں، سنوان وغیر سنوان، کچھ ایک تنے سے پھوٹی ہوتی ہیں اور کچھ الگ الگ تنوں سے۔ یسقا بماء واحد، پانی سب کو ایک ہی لگایا جاتا ہے۔ کیا کانٹے کی بات ہے۔ فروٹ مختلف ہے، انگور بھی اسی زمین سے اگ رہا ہے، انار بھی اسی سے اگ رہا ہے، کھجور بھی آپ دیکھیں وہ پورا خشک تن ہے، اینڈ پہ جا کے اوپر کھجوریں لگی ہوئی ہیں، اور وہ بھی کس طرح مینیجبل فارم میں لگی ہوئی ہیں۔ وہ اتنی خوبصورت انداز پہ لگی ہوئی ہیں کہ اگر وہ توڑ کے الگ کی جائیں تو ان کو اپنی جگہ پہ لگانے کے لیے کتنی ایفرٹ چاہیے، اور اتنی بلندی کے اوپر پانی ان کو اوپر پہنچ رہا ہے بغیر موٹر۔ پانی سب کو ایک جیسا ملتا ہے، کھجور کا ذائقہ الگ، انار کا ذائقہ الگ،
किन्नू का जायका अलग, हर चीज़ का अलग अलग जायका है। ये सब अल्लाह ताला की कुदरतें हैं। लगाए वो अल्लाह ताला ने नेचुरल सिस्टम रख दिया है। और अल्लाह ताला कह रहा है खेतियों पे भी गौर करो और फ्रूट के ऊपर भी। इनमें कितना फर्क है। खेती पूरी की पूरी काट ली जाती है, जमीन बिल्कुल फारिग हो जाती है, आप नई चीज उगाते हैं। फ्रूट के केस में ये नहीं होता। फ्रूट में दरख्त अपनी जगह रहता है, फ्रूट उतार लेते हैं आप, फिर कुछ ऐसे बाद दोबारा फ्रूट लग जाता है उस पर। तो ये अल्लाह ताला ने कुदरत की निशानियां रखी हैं। और बाज एक तने के ऊपर होते हैं, बाज अलग अलग तनों के ऊपर होते हैं। अब खजूर के केस में आप देखें, हर एक चीज आपको कंबाइंड फॉर्म में एक जगह नजर आएगी, लेकिन अगर आप किन्नू को, माल्टे को, संतरों को, इनको देखें तो पूरा दरख्त है, हर एक तने के ऊपर अलग से शाखें हैं। आम का दरख्त है, अलग से शाखें हैं, और हर एक में अपना अपना फ्रूट लगा हुआ है। ये अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी है जी। और अल्लाह ताला फरमा रहा है कि युस्का बिमाइन वाहिद, सबको एक ही पानी से सराब किया जाता है। वनुफद्दिलु बअदहा अला बअदिन फिल उकुल, जबकि हमने फजीलत दे दी है बाज को अपने टेस्ट में बाज चीज़ों के ऊपर। यानी एक ही पानी से चीज़ें उग रही हैं, टेस्ट में फ़र्क भी है और टेस्ट में फजीलत भी दे दी है। कोई चीज़ जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेस्टी है, वैसे तो हर चीज़ ही टेस्टी है, लेकिन एक से एक बढ़ के। आप आम की इकसाम ही देखें, उसके टेस्ट को आप कंपेयर करना शुरू करें तो कितना फ़र्क है। फिर आम वर्सेस दूसरे फ्रूट देखें, उनके टेस्ट में फ़र्क है। एक एक फ्रूट के अंदर कितनी इकसाम है, उनके टेस्ट के अंदर भी फ़र्क है। अब ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहा है, इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यअक़िलून, बेशक इन तमाम कुदरत की निशानियों में वो लोग जो कि अक्लमंद हैं, उनके लिए निशानियां पोशीदा हैं। अल्लाह ताला की ये सारी कुदरत की निशानियां। अब ये सारी निशानियां बयान करके इसके बाद एंड रिजल्ट निकाला जा रहा है इससे मुतल्लिका, कि जो अल्लाह इस बात पर कादिर है कि उसने बगैर सतूनों के आसमान को उठाया, जो अल्लाह इस बात के ऊपर कादिर है कि उसने सूरज को, चांद को और बाकी चीज़ों को काम में लगा दिया, जिसने पहाड़ जमा दिए, उसमें दरिया रवा कर दिए, नबातात की हर चीज़ जोड़ों की शक्ल में बनाई, और रात को दिन के ज़रिए ढांप लिया, और ज़मीन में मुख्तलिफ किस्म की क़िताअत बना दिए, और बागात बना दिए अंगूरों के, और खेतियाँ और खजूरें, जबकि सब के सब एक पानी से सराब होते हैं, और बाज़ का टेस्ट बाज़ के ऊपर फजीलत रखता है। और इन सारी चीज़ों में अकल वालों के लिए निशानियां हैं अल्लाह की कुदरत की। ये सारी की सारी निशानियों के बाद अल्लाह ताला फरमा रहा है, जिस अल्लाह ने ये सब कुछ किया है उसके लिए क्या ये चीज़ मुश्किल है कि वो इंसान को मरने के बाद दोबारा जिंदा कर ले? तो वो अगली आयत आ रही है, वाइन ताजब, इंसान अगर तुझे ताज्जुब करना ही है ना, हैरानगी का इजहार करना ही है, फ़अजबुन क़ौलुहुम, तो हैरानगी तो उन लोगों के इस कौल के ऊपर बनती है जो ये कहते हैं, अइज़ा कुन्ना तुराबन, कि जब हम मरकर मट्टी हो जाएंगे, अइन्ना लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद, तो क्या हमें दोबारा से पैदा कर दिया जाएगा। जो अल्लाह एक बेकदर बीज से इतना बड़ा दरख्त निकालने के ऊपर कादिर है, वो गली सड़ी हड्डियों में से दोबारा से उस इंसान को पैदा करने पे कादिर नहीं होगा। उलाइका अल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब से कुफ्र किया। व उलाइकल अग़लालु फ़ी अअनाक़िहिम, और यही वो बदनसीब लोग हैं कि क़यामत वाले दिन इनकी गर्दनों में तोक होंगे। व उलाइका अस्हाबुन नार, और यही वो लोग हैं जो कि जहन्नम वाले हैं, आग वाले हैं। हुम फ़ीहा ख़ालिदून, उसमें रहेंगे हमेशा हमेशा। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, आमीन। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार।
अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। तो किद्दां मेरे वीरो, मेरे भरावो, सज्जनों ते बेलियो ते मित्रों, जे अज दी वीडियो तुहानू पसंद आई आ ते लाइक ते सबसक्राइब लाजमी करियो मेरा वीर। मिलदे हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो दे विच। इजाजत चाहिदी आ। ओके, अल्लाह हाफिज।